Sri K.J. Alphonse, Honorable Union Minister for Tourism, Sri N. Amarnath Reddy, Honorable Minister for Industries, Food Processing, Agri-Business, Commerce and Public Enterprise, Government of Andhra Pradesh, Srimati Bhuma Akhilapriya. Earlier they have written Kumari, now Kumari has become Srimati. Minister for Tourism, Government of Andhra Pradesh, Srimati Rashmi Verma, Secretary Tourism, Government of India, other officials, Vice Chancellor of Indira Gandhi Tribal University, and other important dignitaries who have made it to this function, my dear sisters and brothers. I will speak for a while in English and later I will switch to Telugu because this is a national level function and a message should go to the nation and also to the world community. It's a great pleasure for me to inaugurate the Indian Culinary Institute and two projects implemented under the Coastal Circuit theme of the Swadeshi Darshan scheme of Indian Tourism Department. The first project constitutes development of Kakinada, Hope Island, Koringa Wildlife Sanctuary, Pasarapudi, Aduru, Yanam, Kotipalli Circuit, while the second project comprises development of Nellore, Pulikat Lake, Ubbalam Madugu, Waterfalls, Nelapattu, Kotta Koduru, Maipad, Ramatirtham, Iskapalli Circuit. These are important programs for the district of East Godavari and also Nellore. In the Nellore circuit, we have Nellore tank beautification, we have Ramatirtham beach beautification, we have Maipadu beach beautification, we have Kotta Koduru beach modification, Nelapattu bird sanctuary upgradation, Iskapalli beach modification, and then BV Palam, that is Pulikat Lake modification. These are the programs that we are inaugurating today here from Tirupati, the holy place. The another one is Kakinada beach beautification. Kakinada is becoming a smart city. And then Hope Island, there Koringa Wildlife Sanctuary in the same district, Vadalarevu, Pasarapudi, that ONGC working area, Aduru, Yanam and Kotipalli. All these projects are completed and we are inaugurating them from here today, from this holy place of Tirupati. I feel very happy because when I was minister, I continuously used to review these programs. And then today I am happy that they are not only completed, they have come in a beautiful manner. I wish I could go to Nellore, I could go to Kakinada and inaugurate them physically. But it's not possible after becoming Vice President. I have to take care of the entire country and there are other responsibilities also. That's why we are doing it here. I am very happy that the Minister of Tourism, Mr. Alphonse, one of the dynamic ministers of this government, who has done a wonderful job and brought dynamism to the Ministry of Tourism. And you have seen also the figures he has mentioned to you about the employment that has been created and about the number of tourists that have increased in the recent years to India. This is a, dear sisters and brothers, if variety is the spice of life, Indian cuisine best fits the bill. విభిన్న రుచులు మన యొక్క అభిరుచి అయితే భారతీయ వంటకాలు ప్రపంచానికే తలమానికంగా నిలబడే అవకాశం ఉంది అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. The rich cultural diversity, native ethnicity, unique flavor of each region and different customs are best encapsulated by the Indian cuisine, which became enriched over thousands of years due to the intermingling of people belonging to different regions, religions, languages and eating habits. From Kanyakumari to south to Kashmir, in the north, every cuisine across length and breadth of India leaves a unique taste in the mouth, irrespective of whether one is a consumer of food or a commoner, with every state or region having its own mouth-watering delicacies.
the kaleidoscope of Indian cuisine is quite vast. I am happy to see and interact with the young faces and budding, aspiring chefs of the future. In my opinion, creating a culinary delicacies is the highest form of art. I say this culinary preparation is an art. మనం భారతదేశంలో 64 కళలు ఉన్నాయని చెప్పని చెప్తూ ఉంటాం మనం. ఈ పాకశాస్త్ర ప్రావీణ్యత కూడా దానిలో ఒక కళ అని చెప్పని సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తున్నాను. A painter appeals to your visual sense, while a musician plays to your auditory sense. An actor performs to engage both eyes and ears of his audience. However, the culinary artist has a much more complex role to play. He is said to be successful with his creation if he is able to satisfy all the 5 senses of the recipient: the eyes, the ears, the touch, the smell and the taste. That is the greatness of this art. My best wishes to every student present here for successful career and bright future. In our tradition, food is not just a means for satisfying hunger, but also important part of our culture. Indian cooks not only for sensory delights, food has been an integral part of our socio-cultural life and rituals. Indian cuisines reflect the culture and traditions of our country, which includes varied landscapes, linguistic diversity, colorful festivals, and multi-ethnicity. It should be noted, different climate conditions and terrain diversity has provided great choice and the availability of ingredients and spices. Indian food heritage is a mixture of art and science and is exceptionally vast and diverse. Annam Parabrahma Swarupam, loosely translated as food is like God, is a part of our collective conscience and our ethos. Indian cuisine has evolved over a period of time, both through process of internal churning and also because of various foreign influences also. Friends, I am very happy today that I have come here to inaugurate this beautiful institute. I must tell you, I am really very much impressed over the way the building is presented and constructed. I compliment the NBCC, National Building Construction Corporation, for the wonderful work they have done. I would like to compliment the Government of India for locating the institute in Tirupati, and I also would like to compliment the Government of Andhra Pradesh for providing a beautiful land here in order to facilitate the construction of this institute here. ఇవాళ మనం ప్రారంభించిన ఈ కేంద్రము చాలా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకోబోతున్నది. ఇది ఏమిటంటే పాకశాస్త్ర ప్రావీణ్యాన్ని మనకందరికి కూడా బోధించే యొక్క కేంద్రము. పాకశాస్త్రము అంటే మనం అందరూ ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ మంది ఇంగ్లీషు మాటలకు అలవాటు పడిపోయాం. ఇంగ్లీషు మాటల వరకు పర్వాలేదు కానీ ఇంగ్లీషు ఆటలు, ఇంగ్లీషు బుద్ధులు కూడా నేర్చుకుంటే ఆ తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడతాం మనం. అందుకని నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, మన భాషను మర్చిపోకూడదు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన భాష, మన మాట, మన ఆట, మన పాట, మన యాస, మన గోస, మన కట్టు, మన బొట్టు, మన తిట్టు, మన తిండి, దీన్ని ఎక్కడికి పోయినా మనం మర్చిపోకూడదు. దాన్ని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందని. ఎందుకంటే భారతీయులకు పాకశాస్త్రంలో ప్రావీణ్యత ఉంది. మన శాస్త్రాల్లో, మన పురాణాల్లో మనం చదువుకున్నాం నలభీమ పాకము అని. నలభీమ పాకము, భీముడు, నలమహారాజు, వీళ్ళు పాకశాస్త్రంలో చాలా ప్రావీణ్యత సాధించారని చెప్పని పేరు. అలాంటి వారి పేరుతో మనము ఈ యొక్క పాకశాస్త్రంలో ప్రావీణ్యత సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆది కాలం నుంచి, వేదకాలం నుంచి, పురాణ కాలం నుంచి మన పూర్వీకులు అనుభవించి, రంగరించి, మేళవించి మనకు అందించిన వారసత్వం అవుతుందో ఆ వారసత్వాన్ని మనం కనిపెట్టాల్సి ఉంది, కాపాడాల్సిన అవసరంతో ఉంది. మనము తినే తిండి, మన రుచులు, మన అభిరుచులు ఇవన్నీ కూడా ఋతువులను బట్టి, వాతావరణాన్ని బట్టి మన పెద్దలు నిర్ణయించారు. ఏ ఋతువులో, ఏ సీజన్లో, ఎప్పుడు ఏది తినాలా, ఏది తింటే అది మనిషి యొక్క ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది, అది శక్తిని ఇస్తుందనే విషయాన్ని వేల సంవత్సరాల యొక్క వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో అనుభవించి మనకు అందించినట్టు పాకశాస్త్రం ఇది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదో రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పాతదాన్ని తవ్వి తీసి, పాత అభిరుచులను మనం మళ్ళా బయటకు తీసి వాటిని కాస్త
మెరుగు చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తే ప్రజలు బాగా దీన్ని ఎంతో గౌరవిస్తారు. మన వాళ్ళు చాలామంది చెప్తుంటా మనదంతా పాత చింతకాయ పచ్చడి అని. పాత చింతకాయ పచ్చడి ఎంత రుచిగా ఉంటుందో అసలు తింటే కదా తెలిసేది. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను పాత చింతకాయ పచ్చడి తీసుకెళ్తా ఉంటాను. నిన్న అమెరికాకి వెళ్ళాను, నేను పాత చింతకాయ పచ్చడి తీసుకెళ్ళా, చింతాకు పొడి తీసుకెళ్ళా, మినువుల పచ్చడి తీసుకెళ్ళా. ఆ తర్వాత రొమేనియా, మాల్టా, ఆ తర్వాత మన సెర్బియా దేశాలకు వెళ్ళి వచ్చాను 3 రోజుల కిందట. నా వెంట తీసుకెళ్ళా. మొదట అందరూ ఏంట్రా భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఈ విదేశ పర్యటనలో కూడా అయింది. మొదటి రోజు అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ దాని వైపు చూడడం మొదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత అడగడం మొదలుపెట్టారు, మాకు కూడా కొద్దిగా పెడితే బాగుంటుందేమో అని. ఎందుకంటే ఆ రుచి చెప్పనలవి కానిది, అనుభవిస్తే కానీ తెరవనిది. ఆ రుచులు కూడా విభిన్న అభిరుచులు. మన భారతదేశంలో రాష్ట్రాలు అనేక ఉన్నాయి, భాషలు అనేక ఉన్నాయి, 760 భాషలు ఉన్నాయి మనకి. మతాలు అనేక ఉన్నాయి, అభిమతాలు అనేక ఉన్నాయి, రుచులు అనేక ఉన్నాయి, అభిరుచులు అనేక ఉన్నాయి. ఇవన్నిటి యొక్క సమ్మిళితమే భారతీయ పాకశాస్త్రము. ఈ వంట ప్రతి ఒక్క ఇంట అందరికి కూడా అలవాటు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కొంతమంది అనుకునే వాళ్ళు కేవలం స్త్రీలు మాత్రమే చేస్తారని. సరిగ్గాదు, ఆడవాళ్ళని వంట ఇంటికే పరిమితం చేయాలని ఆ రోజులు పోయినాయి. ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు కూడా రాజ్యాధికారానికి వస్తున్నారు. చక్కగా ఏ బాధ్యత ఇచ్చినా చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్న విషయాన్ని మనం అందరూ చూస్తూ ఉన్నాం. మగవాళ్ళు కూడా వంట చేశారు. నలుడు మగవాడే కదా, భీముడు మగవాడే కదా, మనం గమనించాం కదా. మరి ఆ శాస్త్రాల్లో నలుడు భీముడు వంట చేస్తే ఇప్పుడు మనం వంట చేయడానికి ఎందుకు సిగ్గుపడాలా, నామెక్షి పడాలా? అంటే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ వెళ్ళి రేపు ఉదయం నుంచి వంట పని చేయండి అని చెప్పడం లేదు. చేయండి, తప్పు లేదు, చేసుకోవచ్చు, తప్పు లేదు, మంచిది. రుచి పెంచుకుంటే, అభిరుచి పెంచుకుంటే మంచిగా కొత్త రుచులు మళ్ళీ కనుక్కోగలం, పాత రుచులను మళ్ళీ బయటకు తీసుకురాగలం. నాకు గుర్తొస్తుంది, ఇప్పుడు 1975లో నేను కూడా కొద్ది రోజులు వంట ప్రయోగం చేశాను. ఎందుకు చేశానంటే ఎమర్జెన్సీలో 17 నెలల పాటు జైల్లో ఉన్నాను. 17 నెలల పాటు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ జైల్లో రాజకీయ డిటెన్యూరం కాబట్టి మాకు అందరికీ రోజుకు 6 రూపాయలు ఇచ్చేవాడు. దాన్ని ఖర్చు పెట్టి మన వంటలు మనం చూసుకోవాలి, దాన్ని మేము పర్యవేక్షించాలి. మనం చేయబడలే. ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ నేరం చేసి జైలుకి వచ్చిన వాళ్ళు, దొంగలో ఏదో తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళని సహాయం చేయడం కోసం ఇచ్చేవాళ్ళు. అలా వాళ్ళు కానీ రాజకీయ డిటెన్యూర్ సహాయం చేస్తే వాళ్ళకి కొంత రెమిషన్ వచ్చేది శిక్షలో. అందుకని అందరూ వచ్చి పనిచేస్తుండేవాళ్ళు. వాళ్ళు చాలామంది వచ్చి పనిచేసేవాళ్ళు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ డిటెన్యూర్ అందరము ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కరు ఇన్ఛార్జిగా పెట్టుకొని ఆ వంట రుచులు ఎలా ఉన్నాయో చూస్తుండేవాళ్ళం వంట చేస్తున్నప్పుడు. అలా చూసి చూసి నేను కూడా కేవలం రుచి చూడడమే కాకుండా దానిలో కాస్త అభిరుచి పెంచుకొని కొద్ది రోజుల తర్వాత వంట నేర్చుకోవడం కూడా మొదలుపెట్టాను. చాలా వంటలు నేర్చుకున్నాను. కానీ వంట చేయడానికి నేను ఎప్పుడు ఇంట ఉండను కాబట్టి వంట చేసే అవకాశం తర్వాత దొరకలేదు. ఎందుకంటే దేశం అంతా ఎప్పుడు 24 గంటలు మన యొక్క 365 రోజులు దేశం అంతా పర్యటిస్తున్నాను కాబట్టి అంత సమయం దొరకలేదు వంట చేసేట పరిస్థితి. కానీ వంట చేస్తే కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటుందని మిత్రులు చెప్తూ ఉంటారు, ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి దీన్ని మనందరం కూడా ఈ యొక్క అభిరుచిని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి అంత పేర్లు పెడుతున్న చెఫ్ అని పెట్టారు. చెఫ్ సరే, అది ఇంగ్లీష్ పేరు అనుకోండి, తప్పులేదు మనకి. కానీ మన పాకశాస్త్ర ప్రావీణ్యత పొందినట్టు మన భారతీయ వంటగాళ్ల ముందు ఎవరు కూడా పోటీకి తట్టుకోలేరు. నాకు ఆ మధ్య ఒకసారి నేను బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు కొందరు వచ్చినాను, సార్ ప్రభుత్వం ఏంది అన్ని ఫారిన్ కంపెనీస్ అలవ్ చేస్తుంది, ఇదేంది కెంటకీ ఫ్రైడ్ చికెను, మెక్డొనాల్డ్స్ ఇంకా ఇవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి, ఆఖరికి మనం ఏమైపోతాయి సార్ అని ఆందోళన వ్యక్తపరిచారు. నేను కూడా ఇంతమంది పార్టీ సదస్సులు కోరుతున్నారు కదా అని ఆ రోజు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్న జస్వంత్ సింగ్ గారిని పిలిచి, యు ఆర్ గివింగ్ పర్మిషన్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ టు ఆల్ ద ఫారిన్ కంపెనీస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ఇండియన్ కంపెనీస్ అని ఆయన చెప్పాడు. వెంకయ్యజీ సార్, నథింగ్ టు వర్రీ సార్, లెట్ ఎనీ మెక్డొనాల్డ్స్ కమ్, ఎనీ కంపెనీస్ కమ్, దే కెనాట్ బీట్ ఇండియా. ఎందుకంటే మన రుచి అది 1000 సంవత్సరాల పాటు పరిశోధన చేసి అనుభవించి రంగరించి మేళవించి దానికి మెరుగులు దిద్ది ఆస్వాదించి సంతోషించి మనం కొనసాగిస్తున్నట్టు వంట ఇది. అందుకని చూడండి, వాళ్ళు వైర్ ఎవర్ యూ గో వరల్డ్ వైడ్ యు గెట్ ఇడ్లీ, యు గెట్ సాంబార్, యు గెట్ పొంగల్. నీ దోశ, నీ ఇడ్లీ, నీ సాంబారు, నీ రుచులు ఏవుతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తమైనవి. ఇవి వచ్చినవన్నీ కొద్దిగా
తాత్కాలిక ఆకర్షణకు కొంతమంది యువకులు మాత్రమే వాటికి బలహీనపడుతున్నారు. కానీ మన నెల్లూరు చేపల పులుసు, లేకపోతే మన మదనపల్లి రంగన్న దోశ, లేకపోతే మన చిత్తూరులో రాము పాయ, ఉదయాన్నే ఇడ్లీ దోశ పాయ అమ్ముతూ ఉంటారు. చిన్న మామూలు ఇళ్ళు, జనం అంతా దాని ముందు నిలబడి ఉంటారు. ఎందుకంటే దానికి పోటీ ఎక్కడ లేదు. నువ్వు 5 స్టార్కి పోయి హోటల్కి పోయినా కూడా లాభం లేదు దాని ముందు రుచి. మన సెట్టమ్మ గారు వేసే దోశలు చాలా దగ్గర ఇళ్ల ముందు సెట్టమ్మ గారు చిన్న ఇది పెట్టుకొని వాళ్ళు ఉపాధి కోసం చేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా టైం టెస్టెడ్. అందుకని మనము మన వంటలను బ్రాండ్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయాలా. మీరు 5 స్టార్ హోటల్కి పోయి చూడండి, చెన్నైకి కానీ హైదరాబాద్ కానీ, ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు చూడండి, దాని లోపల రాసి ఉంటుంది నెల్లూరు చేపల పులుసు అని. నేను మొదట ఆశ్చర్యపోయా, ఇంగ్లీష్ రెస్టారెంట్ ఎదురా నెల్లూరు చేపల పులుసు అని రాసి ఉందని. అంటే దాని రుచి అలాంటిది. అందుకని మనం వన్స్ యూ స్టార్ట్ బ్రాండింగ్ ఇట్, తప్పనిసరిగా దాని రుచి అందరికీ అర్థమవుతుంది, అది మరింత గుర్తింపు తెస్తుంది. నేను విదేశ వంటకాలకు వ్యతిరేకం కాదు, కానీ ఫ్రోజన్ నిల్వ ఉంచిన ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ తినడం మంచిది కాదని మనకి ఈ మధ్య శాస్త్రజ్ఞులు అందరూ చెప్తూ ఉన్నారు. మన జీవన శైలిలో వచ్చిన మార్పులు, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. రెండోది, మన ఆహారపు అలవాట్లో వచ్చిన మార్పుల వల్ల జబ్బులు ఎక్కువై ఆసుపత్రులకు ఎక్కువ పోతూ ఉన్నాం, అనారోగ్యం పాలవుతున్నాం. అందువల్ల గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం మన భూమికి, మన నేలకు, మన గాలికి, మన శరీరానికి, మన మనసుకు, మన ఋతువులకు, మన క్రతువులకు, మన పండగలకు, మన పబ్బాలకు, మన పెద్దవాళ్ళు అనుభవించి పెట్టినట్టు వంటకాలు అవుతున్నాయో వాటిని మరింత ప్రసిద్ధం చేస్తే, తిని చూస్తే ఎవడు వదిలిపెట్టడం. నాకు ఆ మధ్య ఎవరో చెప్పారు, సార్ ఇంత స్పైసీ ఫుడ్ పెడుతున్నారు మీరు, ఇక్కడ ఢిల్లీలో అంతా నార్త్ ఇండియన్స్ తర్వాత ఫారినర్స్ని పిలుస్తుంటాను నేను. సంవత్సరానికి ఒక రోజు అందరికి భోజనం పెడుతూ ఉండేవాడిని. మొన్న కూడా పెట్టాను. పెడితే ఇవన్నీ పెడుతున్నారు సార్, ఇటు తినరని. తర్వాత పెట్టి చూస్తే ఆ నెల్లూరు చేపల పులుసు, లేకపోతే మన చామదుంపల పులుసు, వడల పులుసు, లేకపోతే మినువుల పచ్చడి, లేదా కారపొడి, గుంటూరు గోంగూర, ఆవకాయ, ఇవన్నీ పెడుతూ ఉంటే ఆ చింత చిగురు పప్పు, ఆ చింత చిగురు చేప, చిన్న చేప కూర పెడుతూ ఉంటే తిన్నవాళ్ళు వాళ్ళ ఆశ్చర్యంగా, సార్ మనం ఎప్పుడు సార్ నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడు పెడుతున్నారు సార్. రుచి తినిపించు వాళ్ళకి అలవాటు పడితే మళ్ళీ నిన్ను వదిలిపెట్టరు. అందుకని వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈజ్ దట్ అవర్ చెఫ్స్ షుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పెషలైజ్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ కర్రీస్, ఇండియన్ డెలికసీస్, ఇండియన్ ఫుడ్. యువర్ హైదరాబాద్ బిర్యానీ, దమ్ బిర్యానీ ఎక్సలెంట్, బిలాల్ బిర్యానీ ఎక్సలెంట్, నోబడి కెన్ కంపీట్ ఎనీవేర్ నియర్ టు దట్. అలా ప్రతి ఊరికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. తిరుపతికి కొన్ని ప్రత్యేకత, చిత్తూరుకి ప్రత్యేకత, మదనపల్లికి ప్రత్యేకత, ఏ ఊరికి ఆ ఊరికి దాని ప్రత్యేకత ఉంది. ప్రత్యేకతలను కాపాడుకుంటూనే కొత్తదనాన్ని ఆస్వాదించాలా. మనం ఎప్పుడు కొత్తదనానికి వ్యతిరేకం కాదు. కొత్తదనాన్ని, పాతదనాన్ని రెండింటినీ సమిళితం చేస్తే అది మరింత సంతోషాన్ని మనకు అందిస్తుంది. అంతేగాని పాశ్చాత్య వ్యామోహంతో అవి చూస్తే అవి పోతారు, ఏదో ఫ్యాషన్ కోసం పోవాలి, కానీ తర్వాత కరగవు, ఆ తర్వాత బాధపడతారు. మా ఆవిడ మొదట్లో చెప్తూ ఉండేది, నేను ఎప్పుడైనా 5 స్టార్ హోటల్కి తీసుకెళ్తే ఆవిడ మొదట్లో ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు వెనక స్కూటర్ మీద తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళి వేడివేడి అన్నం చింతకాయ పచ్చడితో తినేద్దామా అనేది. నాకు కూడా ఆకలిగా ఉండేది. 5 స్టార్ హోటల్ పోయి వచ్చిన తర్వాత వాడికి డబ్బు చెల్లించడం కోసమే కానీ పొట్ట నింపడం కోసం కాదు. ఎందుకంటే మన ఫుడ్ టైం టెస్టెడ్, దాన్ని చేయాల్సి ఉందంటే ఇప్పుడు కొత్తగా అలవాటు అయిపోయింది, ఫ్యాషన్ అయిపోయింది అందరికీ. ఏంటంటే నేను అన్నాను కదా ఇందాక, ఈ కెంటకీ ఫ్రైడ్ చికెను, లేకపోతే మెక్డొనాల్డ్కి పోవడము, లేకపోతే ఈ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి వాళ్ళు 65, 75, వాడి వయసు ఏమో 25, వాడు తినేదేమో 65. ఆ తర్వాత పేర్లు మార్చడం, ఆ పేర్లు మార్చి చికెన్ 65, చికెన్ మంచూరియా, సొమాలియా, బల్గేరియా, ఇవన్నీ మనకెందుకు? మన పేర్లు మనం పెట్టుకోవాలి. నేను సీరియస్గా చెప్తున్నాను. ఈవెన్ దో ఐఎమ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ దిస్ విత్ ఆల్ సిన్సియారిటీ. లెట్ us give our own brands. Let us improve our own cuisines. Let us make our taste international. And let us take something good if it is there from anybody, anywhere in the world. We are ready to take it. We have assimilated many people. Whoever all came on India, we digested them. So let us digest other foods also. But I am not making a mockery of the other food items because they are suitable to their conditions. And our food, our restaurants must cater to the needs and taste of our people
అండ్ దెన్ మేక్ దెమ్ హ్యాపీ. అది నేను మీ అందరికి కూడా ఇవ్వదలుచుకున్నట్టు సలహా. అది ఈ చక్కని సంస్థ నిర్మాణానికి భూమిని ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని నేను అభినందిస్తున్నా. ఈ చక్కని సంస్థ ప్రపంచంలో అధునూతనమైన యొక్క ప్రతిష్ట కలిగిన యొక్క చక్కని సంస్థ ఇవాళ తిరుపతిలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సాన్నిధ్యంలో ఏర్పడడం చాలా సంతోషకరం. దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, మంత్రి ఆల్ఫోన్స్ గారిని నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నా. దీంతోపాటు ఈ చదువుకునే విద్యార్థులందరూ కూడా శ్రద్ధగా దానిపైన దృష్టి పెట్టి కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు చేసి పాత ప్రయోగాలను వాటితో సమ్మిళితం చేసి మన యొక్క భోజనాన్ని మరింత రుచికరంగా తయారు చేసి మరింత ఆరోగ్యకరంగా తయారు చేయాలి. రుచికరంగా ఉండాలా, ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. నీకు డబ్బులుంటే చాలదు, ఆరోగ్యం రాదు. ఆరోగ్యం ఉంటే డబ్బులు వస్తాయి. ఆరోగ్యం లేకుండా డబ్బులుంటే ఏం చేస్తావు? డబ్బులు బాగున్నాయి నీకు, తినడానికి వీలుదే. ఎందుకంటే షుగర్ ఉంది కాబట్టి, లేదా ఇంకొకటి జబ్బు ఉంది కాబట్టి. అందుకని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే విధంగా మన యొక్క పాకశాస్త్ర ప్రావీణ్యతను మనం రూపొందించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఐ ఆమ్ ష్యూర్ దట్ ఇండియా, when I go around the world, there is a lot of interest about India. People are looking towards India. India is moving forward. World Bank report, World Economic Forum report, ADB report, Moody ratings, not Modi ratings, Moody ratings. Everybody is saying India is on the move. రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి సంస్థ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇచ్చిన రిపోర్టు ప్రకారం ఇదే వేగంతో ఇండియా ముందుకు వెళితే రాబోయే 10 ఏళ్లలో భారతదేశం ప్రపంచంలో 3వ పెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా అవతరిస్తుంది. These are the reports. For that we have to work together. Central government and state government must work together. Not only governments, people also must get involved. That's what the minister was telling. Without people's cooperation, your operation will never be successful. So people's cooperation is very much important. People should join to utilize these opportunities. Today, this institute has come here in Tirupati, the holy place, which has got a potential. And India, as I told you, is recognized everywhere. I went to Romania the other day. The deputy prime minister of Romania came to airport to receive me. To my surprise, I was thinking that some official has come, our official, Indian embassy official. To my surprise, the deputy prime minister of Romania came wearing a sari to receive the Indian vice president. And she told me that she loved India, she loved Indian culture. And in one of the functions next day she said, I am in mad love with India. This is what she said. Indian culture, Indian heritage, Indian traditions, they are all now well acknowledged and respected worldwide. Economically we are becoming strong, and we also have the potential to become a spiritual hub for the entire world. అశాంతితో, అధర్మంతో, అక్రమాలతో అనేక రకాలుగా బాధపడుతున్న మానవాళికి ఆధ్యాత్మికత ఒక స్వాంతన ఇస్తుంది, ఒక రకమైన ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది, ఒక రకమైన విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తుంది. అలాంటి ఆధ్యాత్మిక చింతనకు కేంద్రంగా భారతదేశం ప్రపంచంలో గుర్తింపబడే అవకాశం ఉంది. ఈ అవకాశాన్ని మనందరం కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. మన యోగా, నేను అక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పాను కదా, మధ్య గోటమాలా, పెరు, పనామా వెళ్ళాను. అక్కడ వెళితే అక్కడక్కడ మధ్యలో దారిలో యోగా సెంటర్ అని రాసి ఉంది. నేను మన రుమేనియా పార్లమెంట్కి వెళితే అక్కడ చైర్మన్ ఆఫ్ ద సెనెట్, అంటే స్పీకర్ చైర్మన్ లాగా చెప్తున్నా, అలాంటి చైర్మన్ చెప్తున్నాడు ఆయన. ఏమని? సార్, లాస్ట్ టైం వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ యోగా క్లాస్ ఆన్ ద ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే ఇన్ రుమేనియన్ పార్లమెంట్ అని. పార్లమెంట్ కూడా మన యోగా అభ్యాసం చేస్తున్నాయి. అందుకని మన దేశంలో ఉన్న మనందరం కూడా మన భారతీయ సంస్కృతిని, మన సాంప్రదాయాన్ని, మన పద్ధతులను, మన పూర్వీకులు అందించిన యొక్క వారసత్వాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా అన్ని విధాలా గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తారు ముందుకు వెళ్ళడం కోసం. ఆ ప్రయత్నంలో ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వామ్యులు కావాలని చెప్పని మరొకసారి నేను అందరినీ కోరుతూ, ఈ భవనాలు నేను చూశాను, లోపలికి వెళ్ళి చాలా చక్కగా నిర్మాణం చేశారు. ఆ తరగతి గదులు కావచ్చు, ఆ వంట గదులు కావచ్చు, లేకపోతే వివిధ కేంద్రాలు కావచ్చు, చాలా అద్భుతమైన లోపల బయట 2 వైపులా కూడా నైపుణ్యాన్ని, భారతీయతను రూపొందించేశారు. ఈవెన్ విత్ రిగార్డ్ టు ఆర్కిటెక్చర్ ఆల్సో, we must remember, we must preserve our architecture, showcase our architecture. That's why I always say, మనము ప్రకృతితో కలిసి జీవించాలా, ప్రకృతిని ప్రేమించాలా, కలిసి జీవించాలా. లవ్ ద నేచర్, లివ్ విత్ ద నేచర్. నేచర్, కల్చర్ ఫర్ బెటర్ ఫ్యూచర్. ఈ విషయాన్ని అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పిన సందర్భంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ, ఈ యొక్క అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చి ఈరోజు
ఈ ప్రారంభోత్సవం చాలా రోజులు అనుకుంటున్నాను నేను తొందరగా ప్రారంభించాలని. పని పూర్తిగా అయిన తర్వాత ఒకసారి చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటే ఈ 3 కార్యక్రమాలు కూడా ఒక చోట నుంచి ప్రారంభించే అవకాశం కలిగించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రజలకు కూడా ఇక్కడి నుంచే నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ యొక్క ఆడ ఏర్పాటు చేసే ఈ కార్యక్రమాలన్నిటికీ, అదేవిధంగా నెల్లూరు జిల్లా ప్రజానికానికి కూడా ఈ సందర్భంగా నా శుభాకాంక్షలు. మీ అందరికీ కూడా ఈ పర్యాటక కేంద్రాల ద్వారా వచ్చే అవకాశాన్ని, సదుపాయాన్ని మీరు అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, నేను ఎక్కడున్నా ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కొంత తెలుగు వాళ్ళ గురించి, మాతృభూమి గురించి, ప్రపంచంలో ఎక్కడున్న మాతృదేశాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటాను. నా అభిమానం ఉంటుంది. అయితే మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వేరు, ఉపరాష్ట్రపతి అయినప్పుడు ఇప్పుడుండే బాధ్యత, ఇప్పుడుండే ప్రోటోకాలు, ఇప్పుడుండే నియమ నిబంధనలు, ఈ మర్యాదలు వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే అప్పుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు అమరావతిని ఒక వారసత్వ నగరంగా, వరంగల్ను ఒక వారసత్వ నగరంగా ఎవరు అడగరా అన్నప్పుడు, అప్పటికి ఎవరికి అసలు ఐడియా కూడా రాలేదు. నేనే ప్రకటించాను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు. నా మంత్రిత్వ శాఖ కింద ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత శ్రీశైలాన్ని ఇవాళ ప్రసాదు అని చెప్పని ప్రభుత్వం కల్చర్ మినిస్ట్రీ చేపట్టి, టూరిజం మినిస్ట్రీ చేపట్టి ఈ ప్రాజెక్టును కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. అవి కూడా పూర్తి కావడం, ఇవాళ మనకి అదనపు మరి సొబగులు ఈ ప్రాంతానికి లభించడం చాలా సంతోషం. అమ్మాయి అఖిలప్రియ ఇంతకుముందు కూడా నాకు ఒకసారి ఢిల్లీలో కలిసి చెప్పింది, ఈ రాయలసీమ టూరిస్ట్ సర్క్యూట్ని ఒకదాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పని. అది చాలా సముచితమైన కోరికగా నాకు అనిపిస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో నేను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిని కూడా పిలిచి ఆయనతో కూడా ఈ విషయం మాట్లాడి ఈ విషయాన్ని మరి గట్టిగా పరిశీలించమని చెప్పి ఆయనకి చెప్తాను. ఆల్ఫోన్స్ గారు ఎలాగో ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి, ఆయన ఎలాగో చూశాడు కాబట్టి, విన్నాడు కాబట్టి వారు కూడా ఈ విషయంలో సర్దిద్దుకుంటారు. ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తాను. మీ అందరికి కూడా మనవి చేస్తూ, ఈ కల్చరల్ సెంటర్ ఈ తిరుపతిలో ఏర్పడిన కేంద్రీయ పాకశాస్త్ర ప్రావీణ్య శిక్షణా కేంద్రము, దీని పేరు పాకశాస్త్ర ప్రావీణ్య శిక్షణా కేంద్రము. వింటున్నావా గోపాల్ రెడ్డి? తెలుగు వెలుగుని మనం ఎప్పుడు కాపాడుకోవాలా, తెలుగు మాటలను బాగా ప్రచారం చేసుకోవాలా, అది కూడా చాలా అవసరం. మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. జై హింద్.